प्रेम प्यार करने वाले थोड़े बहुत उच्चे कर्म है जेड़ा तुसी ऐस भयानक कलयुग दे विच बन्नण तोड़ के सतगुर दे दरबार विच आन सज रही हो। आप सारी गुरसंगत प्रेम नाल रचना पवित्र करियो। फिर मैं अमर कथा कहूँ समझाऊँ जिन्नी कमत तुसी दास नूं बख्शोगे। प्रेम नाल रचना पवित्र करो। आखो श्री वाहिगुरू जी का खालसा श्री वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु रूप गुर संगत जी आप उच्चे कर्मा वाली हो जो ऐस वक्त श्री गुरु ग्रंथ साहिब का पावन पवित्र का स्वरूप का दर्शन कर रही हो। इन्हां दे दर्शन करने से पुरुष दे गुरमुख प्राणी दे करोड़ां जन्मों के पाप नाश हो जाती है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब का प्रवचन श्रवण करन सहित हे प्राणी गुरमुखो भगवान दे प्यारिओ मरण यमन दे पंध। हाँ मैं थोनों प्रेम ना पहलों समझावा। तुसी हर भाषण विच सुनिया फिर भी सुनते रखोगे भी गुरु महाराज का सतगुर का प्रवचन सरवण करन सहित पुरुष अमर हो जाता है। हाँ किवें हो जाता है गुरमुखो जिहड़ा तुसीं आह अलाही प्रवचन सुनिया है एक एक शब्द इनू बड़े बड़े ऋषि बड़े बड़े गंधर्व ब्रह्मा महेश विष्णु वर्गियां पावर शक्तियां भी हृदय चों सोचदियां है किते वक्त फिर आऊगा। सचखंड दे वासी भी उड़ीकदी थोड़े अति अच्छे कर्म है थोड़े पाप खंडन जन्म मरण खंडन इहदा भेद भावें मंजिल दा सोझी नहीं। जिमें पहली क्लास में बच्चा पढ़ता है उन्होंने कोई सोच ज्ञान नहीं हुंदा वो पास समय अनुसार हो जाता है। हे गुरमुखो आपां नूं भावें सोझी नहीं फिर भी तुसी पास होवोगे। आ जिन्ने भी गुरमुख बैठे है ये धुप विच भी बैठे है इहदा देन मैं दे नहीं सकता। गर्मी की रुत होवे सूरज प्रकाश होवे दिल घबराउंदा है ये भी सतगुर की मेहर से बैठी है। पर किसी रोज नूं यह थोड़ा करो तप परोपकार सत्संगत करी हुई गुरमुखो यह मेरी आत्मा नहीं परमात्मा कहता है बेअर्थ नहीं जाऊ। जे अज तुसी सुन समाध अंदर बैठे हो अनुभव थोड़ा खुल जू ज्ञान हो जू थोनों अज हिरदे दे विचों सरवण करियो बेप्रवाह हो के सुनियो। किसी भक्त के हिरदे के अंदर प्रकाश हो जे ना उन्होंने ना गर्मी ना सर्दी व्याकुल होंदी है ना उन्होंने मेघ व्याप होंदा है। ਉਹਦੇ शरीर ਨੂੰ कुछ सूंहदा ही नहीं जिमें पंजवें सतगुर ਨੂੰ कुछ होया ही नहीं
तत्ती लोह ते बैठ के भी नज़ारा लेंदे रहे। उस दरबार दे गोले हो, उस दरबार दे सिख हो तुसी, थोनू भी की परवाह है। ते मस्त हो के सुनो, पंचम पातशाह श्री गुरु पंजवें पातशाह दो जहान दे बाली, कोट बहे मंड के ठाकर, अलाही जोत कुदरत करिश्मा रब दा नूर, पंचम पातशाह की इलाही फरमान दे रखे हन। टूटे बंधन जन्म मरण, साध सेव सुख पाए, नानक मनो न बिसरे, गुण निध गोविंद राय। गौड़ी महला पंजमा, जिया रे उला नाम का, अवर जे कर्म करावनो, तैन में पौहै जाम का। जिया रे उला नाम का, ये पंजवें पातशाह फरमाउंदी है। उन्होंने मैं प्रेम ना समझावा, ये भाई गुरदास उन्होंने लिखारी हुई है। उन्होंने जिन्ना भी गुरु ग्रंथ साहब का प्रवचन लिखिया है, वो भाई गुरदास नूं ज्ञान दे के लिखिया है। गुरु पंजवें पातशाह की किरपा नाल लिखिया। पंजवें पातशाह श्री गुरु अर्जन देव महाराज उन्होंने बचन करया भाई गुरदास नूं। वो कहते जीव जगियासू नूं कौन बचा सकता है, किहदा आसरा तकी। वो कहता जी सतगुर ईश्वर का आसरा तकना चाहिए। वो कहते ठीक, पर कर्म किहदा आसरा तकी। वो कहता जी भगवान का, वाहिगुरु का। महाराज हस पी। थोनू मैं पहलों तां दसिया, मेरी भाषण अज कर्म ते खड़ा है। कर्म कांड ते कथा आऊ, कर्मां ते गुरु ग्रंथ साहब जी कहते हैं, कर्मां दे फल ते अज भाषण हो। महाराज जी फरमाउंदे है, जिया रे महाराज कहते जीव जगियासू, हे जीव अगों दस्या है उला। उला अर्थ है आसरे का। हौली हौली समझाऊँ प्रेम ना। जेड़ा आसरा है वाहिगुरु का, वो तकदे रहिए, पर ओदा तुसी फायदा तकदे ना रहो। इस मिशन ते थोनू समझाउणा, जिवें वाहिगुरु नूं तुसी ध्याउने हो, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ परमात्मा तो मंगते हो कुछ। किवें ज्ञानवान भी सोची, जदों परमात्मा नूं चेते करता है, उदों भगवान नूं कहंदा भी हे ईश्वर तू मेरे हिरदे च समा जा। मंग लिया, कोई दुध कोई पुत मंगदा है। फिर दस्या भी नाम का सिमरन कर, नाम दा आसरा मंग। भी हे सतगुर तेरा स्वरूप सुंदर ते शब्द सुंदर, गुर शब्द मेरे हिरदे च बसे। जे गुरु का शब्द विसर गया, गुर संगत जीओ ओदा जाना संसार ते धिर गए। फिर गुरु ग्रंथ साहब जी कहते, अवर जे करन करावनो, अवर मैंने होर भी होर भी तू कर्म करदा है, पर किसी अर्थ नहीं। उही होना है जिहड़ा वाहिगुरू नूं मंजूर है। मैं फिर समझावां, करन करावनो, जो करदा सतगुर करदा। जीव दे की वस है, जगियासू दे कोई वस नहीं। जो करदा सतगुर करदा, जो करूँ भगवान करूँगा, सतगुर जी करनगे। फिर दसिया
ਤਿੰਨ ਮੇਹ ਭੋ ਹੈ ਜਾਮ ਕਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਮ ਦੂਤ ਦਾ ਭਉ ਹੈ ਉਹ ਜਮ ਦੇ ਭੋ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਰਮ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੀ। ਦਾਲ ਤਾਂ ਦਿਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਦਾਨ ਹੋ ਜਾ, ਤਕਦੀਰ ਜਾਣ ਦੇਵੇ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੋਈ, ਮੇਰੀ ਤਕਦੀਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਿੰਦੀ। ਜਮ ਦਾ ਭਉ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਸ ਜੇਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧਿਆ ਲਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਧਿਆ ਲਾ। ਹਾਂ, ਜਮ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਕਰਮ ਤਾਂ ਨਾ ਗਈ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਗੌਤਮੀ ਨਾਮ ਦੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਸੀ ਬਿਰਧ ਮਾਤਾ। ਗੁਰਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਗੌਰ ਪੂਰਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਠਾਏ ਸਾਖੀ ਪਿਓਰ ਲਓ। ਗੌਤਮੀ ਨਾਮ ਦੀ ਬਿਰਧ ਮਾਤਾ ਜਾਣੀ ਪੰਡਤ ਜਾਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ, ਪੜਤੈਨ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਜਾਣੀ ਪਿਛਲੀ ਉਮਰੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ। ਓਹੋ, ਦੇਖੋ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਰੰਗ। ਜਵਾਨੀ ਲੰਘੀ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਚਲੇ ਗਿਆ ਹੁਸਨ, ਤੇ ਜਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ। ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਨ ਸਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਖੀ ਪੜ੍ਹੀ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਨੇ ਜਾਣੀ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸ਼ੰਕਿਆ ਕਰੀ ਹਿਰਦੇ। ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਜਾਣੀ ਪਤੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਪੁੱਤਰ ਆ ਗਿਆ। ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਫੇਰ ਜਾਣੀ ਬਿਰਧ ਮਾਤਾ ਅਤੀ ਗਰੀਬ, ਰੱਬ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਖੋ। ਉਹਨੇ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਪਾਲਿਆ, ਸੱਤ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਗਵਾਇਆ। ਉਹ ਜਾਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਪੁੱਤਰ ਜਵਾਨ ਕਰਤਾ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਪੁੱਤਰ ਜਵਾਨ ਹੋਏ ਉਹ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਲੱਕੜਾਂ ਲੈਣ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਗਏ ਉੱਥੇ ਕਾਲ ਦੇ ਬਸੀ ਭੂਖ ਹੋ ਕੇ ਸਰਪ ਨੇ ਡੰਗ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ ਸੱਜਣ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਾਤ ਕਰਿਆ, ਰੋਦਨ ਕਰਿਆ, ਜਾਣੀ ਭੱਜੇ ਆਏ। ਨਿਆਣੇ ਸੀ, ਜਵਾਨੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਦੀ। ਲੌਤਾ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਸੀ, ਪਤੀ ਗਵਾ ਕੇ ਪੁੱਤ ਲਿਆ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ। ਪੁੱਤ ਸਰਪ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਗੌਤਮੀ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮਾਤਾ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਗੌਤਮੀ ਪੁੱਤਰ ਸਰਪ ਨੇ ਡੰਗ ਮਾਰ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਆ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮੈਂ ਜੰਗਲ ਚੋਂ ਲਿਆਇਆ। ਹੁਣ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਕੋਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਝਰੀਟ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੀ, ਮੌਤ ਕਿਵੇਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਥਾਂ ਗਈਆਂ ਮਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਰੋਦਨ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਬਰਾਤ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਊਕ ਸੁਣੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਗਾਰਡੂ, ਅਰਜਨ ਨਾਮ ਸੀ ਗਾਰਡੂ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੱਪ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਕੱਢ ਦੇਵੇ। ਗੁਰਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ ਅਰਜਨ। ਉਹ ਸਰਪ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਮੰਤਰ ਵੀ, ਤੇ ਗਾਰਡੂ ਜ਼ਹਿਰ ਕੱਢਣ ਵੀ ਜਾਣਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਤਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਨੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀਰ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਲੌਤਾ ਪੁੱਤ ਸੀ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵਿਣਸ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਸਹਾਰੇ ਜੋਵਾਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਤਾ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਵਿਣਸ ਗਿਆ?
ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਂ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਬਰਾਗ ਸੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸਰਪ ਨੇ ਡੰਗ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਤਾ ਤੂੰ ਧੀਰਜ ਰੱਖ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਲੜਕਾ ਸਰਜੀਤ ਕਰ ਦੂੰ। ਮੈਂ ਇੱਛਾ ਧਾਰੀ ਨਾਗ ਵੀ ਬਸ ਕਰੇ ਹੈ, ਕੀ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਰਪ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ ਰਹੂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਿਆ। ਉਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸਰਪ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ੰਕਿਆ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰੂੰ। ਮੰਤਰ ਸ਼ਬਦ ਅਭਿਆਸੀ ਅਦਾਸੀ ਸਾਧੂ, ਇਹਦਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ ਬੜੀ ਜਾਣੀ ਇਹ ਖੇਡ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਵੀ ਰਮਜ ਦੱਸੂੰ। ਪਹਿਲੋਂ ਮੈਂ ਸਾਖੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣੀ ਗਿਆਨ ਰੂਪ 'ਚ ਲਿਆ ਦਿਆਂ। ਉਹਨੇ ਸਰਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ 84 'ਚ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਲਿਆ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ। ਅਰਜਨ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰੀ, ਭਾਵੀ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਾਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਆਊ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਭਾਵੀ ਮੈਂ ਕਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਤੇ ਮਾਰਿਆ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰਨਾ। ਉਹਨੇ ਕਾਲ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਆਇਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮਾਤਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਮਾਰਤਾ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀ। ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ ਕਿਵੇਂ ਸੱਦਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆ ਪੁੱਤਰ ਨਿਰਤਕ ਕਰਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਦੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਰਿਆ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਰਪ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਫਿਰ ਐਂ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਮਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭੈੜੇ ਕਰਮ ਸੀ ਨਾ, ਪਿਛਲੇ ਪਾਪ ਕਰੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਿਰ ਪਾਪ ਕਿਹਨੇ ਦੇਖੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਦੱਸੂ। ਜਦੋਂ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸੇ ਤੱਕਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਸਰਜੀਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਰਜੀਤ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮ ਵਿਖਾਏ ਵੀ ਤੂੰ ਭੈੜੇ ਕਰੇ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਫਲ ਮਿਲਿਆ ਤੈਨੂੰ। ਗੁਰਸੰਗਤ ਜੀ ਜੇ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈਏ ਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਭੈੜੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ, ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ। ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਰ, ਕੁਛ ਕਰ, ਪਰ ਦੇਖ ਲਈ ਕਿਸੇ ਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਫਲ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਚਾਹੇ ਭੈੜਾ ਕਰ ਲੈ, ਚਾਹੇ ਅੱਛਾ ਕਰ ਲੈ, ਕਿਸੇ ਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਪਊ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਰੁਦਨ ਨਾ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵੀ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਖੋਲਿਆ ਰੱਬ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਤਾ ਇਹ ਗਾਰੜੂ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਲਾਤੀ, ਪਰ ਚੰਦ ਸਵਾਸ ਹੈ, ਸ਼ੰਕਿਆ ਨਾ ਕਰੀ ਰੱਬ ਤੇ, ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਖੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਖੀ ਅਖੀਰ ਪੜ੍ਹੀ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਫੇਰ ਸ਼ੰਕਿਆ ਆਈ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਫੇਰ ਵੀ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਰਿਹਾ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਿਆ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਉਹ ਬਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਭਾਵੀ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੇਤੇ ਕਰਿਆ।